मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज मे 11 तारिख 2025 मसीहा रविवार। सबुबले गोटे कथा परे आमे एम्फासिस दबा बा गुरुत्व दबा। अन्य कौन सी कथा परे आमे एम्फासिस बा गुरुत्व दबा नहीं। सबु कथा को आमे हल्का भावरे लाइटली ग्रहण करिबा नहीं। जदि ग्रहण करिबा हल्का भावरे लाइटली, जेमती आम भितरे से कथा से शब्द से रूप आम भितरे जेमती कौन सी बसा बांधी न रहे कि प्रतिक्रिया न करे। कौन सी कथा को आमे गुरुत्व दबा नहीं, गोटे कथा पर इम्पोर्टेंस दबा आ गोटे कथा पर आमे एम्फासिस दबा। से कथाटी कौन सेटा होछि जीवनर मूल लक्ष्य। कौन मूल लक्ष्य ना मूल लक्ष्य होछि मनुष्य कौन पाई ए धरा पृष्ठ को आसीछि। आमे एठा को आसीछे, एठारे आमर निश्चिंत भावरे मृत्यु हब। जी जन्म होइछि से दिने मरिब। आमे कौन करू ना मृत्यु विषय जानी थाऊ किंतु किछि गुरुत्व दऊ नहीं। मृत्युर रूप को आमे भाभी पारू नहीं। ए संसार रे मरिबा पई केही भल पाआंती नहीं। समस्ते एठारे रहिया पई इच्छा करंती। मनुष्यर दुख पड़िले जंत्रणा पड़िले कष्ट हेले से कहे प्रभु मु केमती ठारू चली जाती कि। से दुख जंत्रणा कष्ट रे कथा किंतु कहे तार किंतु आंतरिक न थाए मु जीवा पाई। जदि से दुख जंत्रणा कष्ट को लाघव कर दिया जाए, संपूर्ण भाव ताको दूरे दिया जाए, जदि वार्धक्य न आसे से केबे ये संसार जीवाई इच्छा करिबो नहीं। देखुना केते बड़ भय आम भितरे गोटे बड़ भय होछि कौन ना मृत्यु भय। काले मु मरजीवी कि। समस्त बड़ भय होछि मृत्यु भय। जो मृत्यु भय बड़ भय से मृत्यु दिने आपन को ग्रास करिवो। निश्चिंत दिने ग्रास करिवो, से केबे छाड़िबो नहीं। बाल्य माने जन्म होइचंदी माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चारिटी अवस्था समस्तंकर ही भोग हब। जन्म होइचंदी माने निश्चिंत दिने मरिबे, निश्चिंत रोगग्रस्त हब, निश्चिंत वार्धक्य आसीबो। किंतु साधना अच्छी, जदि आपण साधना करिवे ताहले आपण मृत्यु को अतिक्रम करि पारिबे। तेणु जीवनर प्रधान लक्ष्य कौन कौ कथा पर इम्पोर्टेंस दबा ना वी आर बोर्न फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मु जन्म ग्रहण करिछि आत्मदर्शन और आत्म उपलब्धि पाई। समस्त मन रे प्रश्न उठे आत्मा कौन। आमे कही दउछे आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा, किंतु वास्तव रे
ଆମେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଜାଣିନେ ଭଲ କି? ଆତ୍ମାର କ'ଣ ରୂପ ଅଛି କି? ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେବେ କହିଛି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି? କେଉଁଠି କିଏ କହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍। କିଭଳିଆ ଲାଇଟ୍? ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ସାଧନା ସମୟରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବା ସହସ୍ରାରେ ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଫେସ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋକଟି ମୁଭିଂ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଧକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ସାଧନା କୁଟୀରେ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସାଧନାରେ ବସୁଥିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ମୁଭିଂ କରେ। କିଛି ସମୟ ମୁଭିଂ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ। କେମିତି ଲାଗେ ନା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସମାହିତ ହେଇଯାଏ। ମନ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ମନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରେ। ସହସ୍ରାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହସ୍ରାକୁ କରିବେ, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳାକାର ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଯଦି ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିକି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବେ। ସେଇ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ସେଇ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ଆଗ ଚିନ୍ତନ କରିବାରୁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯିବା, ସେଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏଇ ଥଟ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଚିନ୍ତା ହେବାରୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଯିବି ନା ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବି? କିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇଯିବି, କିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଫଳ ନେଇଯିବି, କିଏ କହିଲା ଫୁଲ ଫଳ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବି, କିଏ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବିନି। କାହିଁକି ନେଇକି ଯିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଣେ ସେ ନିଏ। ଯିଏ ଯଦି କିଛି ନେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ମହୋଦଧି ସ୍ଥାନରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସମୁଦ୍ର ନା, ସେ କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ଦେବତା। ସେ କଥା କହନ୍ତି, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଜଳ ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ମା। ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ବରୁଣ ଦେବତା। ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାୟୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆକାଶ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏତିକ ସବୁ ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
पुरोहित माने बा पंडित माने यही पूजा पाठ विषय जानिचंती किंतु जो माने साधु बा संत बा जोगी से माने आउ दीटार पूजा करती ये पंचभूतर उपासना बा पूजा करती ना करती पुणी करती ना तापर इम्पोर्टेंस दिए से माने शून्य आ महाशून्यर पूजा करती पूजा अर्थ कौन उपासना अर्थ कौन से मन को रखती आज व्रत कि उपवास कि पूजा आम उपवास करुचे आज एकादशी आम उपवास करुचे किंतु तार आखरिक अर्थ क्या जना ना प्रत्येक कथार दीटा अर्थ अच्छे गोटे हूँ पिंडरे गोटे हूँ ब्रह्मांडरे से कहले शुभ्र ज्योति भितर जो नीलबिंदु दर्शन करा जाए ताहा ही प्रकृत जगन्नाथंकर दर्शन ताहा ही प्रकृत जगन्नाथंकर दर्शन यदि शह शह थर जगन्नाथंकर दर्शन करिव किछिटा परिवर्तन हम शांति किंतु आनंद लगिवो ताहा ही प्रकृत दर्शन नुहे भागवत लेखा अच्छी गोटे पद सकल देखु तू नयने तोते न देखे सर्वजने तू जगत को देखुचु किंतु जगत तोते केतबळे देखि पारु नाही आमे साधक जीवन रे पूरी बाहरीचु सकाळु सकाळु जने इनकम टैक्स ऑफिसर हम प्रणाम कले हेले बाबा कुआड जाउचंती आमे कहलु आमे पूरी जाउचु कालिया शांत को दर्शन करिया पई ना मोर गोटे दुख जणई देबे आमे कहलु आज्ञा किंतु मोर गोटे कथा ना कौन जदि मु जगन्नाथ को दर्शन करी आपण दुख जणई जदि जगन्नाथ को दर्शन न करि पारिबी तले आपण को केमिते मु आपण को जणई कौन आपण जीवे मंदिर रे दर्शन करिवे पुणी करि पारिबे नै हमर सेति बेले एकादश स्कंदर पदटी मनी पड़ा सकल देखु तू नयने तोते न देखे सर्वजने तू किंतु जगत को देखुचु जगत तोते देखि पारु नाही जदि भगवान परमात्मा परम ब्रह्मकर सत्य जे दर्शन करिव दर्शन मात्रेण जीव शिव भवेत यदि प्रकृत दर्शन करिव से जीव शिव ता भितरे इभଳି अवस्था आसीबो जे से तांको बिना आउ किछि देखि पारिबनी से चका आखि तुम आगे नाचिबो बन देखुना जगन्नाथंकर आकर्षण केवल चका आखि दुईटी आखि देखुन से आखि की भल भाव देखु शुभ्र ज्योति भितर गोटे नील बिंदु कला बिंदु नुहे एटा गुरुदेव शुणी केते सुंदर तत्व कथा शुभ्र ज्योति भितर गोटे नील बिंदु आपण देखु आमे किछि भाभी पारुनी जितेबले सहस्रारे ए सेरिबेरम रे आपण शुभ्र ज्योति भितर ठीक तार पॉइंट रे गोटे नीलबिंदु आपण देखिबे गुरुदेव कहते से नीलबिंदु को आपण कॉन्सेंट्रेट करो केतबले आपण देखिबे शुभ्र ज्योति भितर नीलबिंदु काहे की देखि हो नै नाम भितर वासना आ कामना अछि हमर अर्थ चिंता अछि आमर यौन चिंता अच्छी आमर खाद्य चिंता अच्छी कमी गर्व दंभ अहंकार अस्मिता राग देश अभिनिवेश इमोशनल भाव भाव प्रवणता प्रकृत भल पाइबाटा आमर नाही प्रकृत भल पाइबाटा कौन भ अर्थ भगवान ल अर्थ लय आम जदि सबरी भितर भगवान को दर्शन करी भल पाइले श्रद्धा कले आमर ड्यूटी कले ताही प्रकृत भल पाइबा आम सब कौन करुचे ना स्थूलटा को देखुचे समस्ते स्थूलटा को देखुं कहीं ना आम स्थूल अच्छे स्थूल पर सूक्ष्म जगत गोटे अच्छी सूक्ष्म जगत पर गोटे कारण जगत अच्छी कारण जगत को अतिक्रम कले आपण आत्मार संधान पाई पारंती जदि आपण कारण जगत को अतिक्रम करिएले तार्थ आज्ञा चक्र को अतिक्रम करिएले आपण निश्चिंत भाव सहस्रारे से ब्रह्मानंदर दृष्टि स्थिर कले आपण भितर शुभ्र ज्योति ही दर्शन हब से शुभ्र ज्योति भितर दर्शन करू करू साधक
ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ସେ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁଟା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ସେ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମର୍ଜ କରିଯିବ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କର୍ମ ଯୋଗରେ ହେଇପାରେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ହେଇପାରେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଦିଟା ଯୋଗରେ ସେଇଟା ହବ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଏଇ ସାଧନା ହବ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ମନସା ଚଳନା ଭକ୍ତା ଯୁକ୍ତା ଯୋଗ ବଳେନ ଶୈବ। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ନିବୃତ୍ତି ହେଲୁ, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ଯଦି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ କେମିତି? ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାତ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ମରିବ, ମରିବ ମାନେ ହିଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହବ। ଜାତ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ତାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପୁନରୂପୀ ଜନନଂ ପୁନରୂପୀ ମରଣଂ ପୁନରୂପୀ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ମରିବା, ମରିବା ମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ? ରିଅଲ ଡେଥ୍। ରିଅଲ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରୋଟେସନ ଚାଲିଛି ତେମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଥରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଭାଷା ନାହିଁ, କହିହେବନି। କେମିତି ପଡ଼େ? ସବୁଥିରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବେ। କେତେବେଳେ ପଡ଼େ, କେମିତି ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରେ ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜେଲ ଯିବା, ଫାଶୀ ଦେବା। ଏବେ ଫାଶୀ ଉଠିଗଲାଣି, ତଥାପି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଯିବା। ଆରେ ଜେଲ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଜେଲ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଠି ତ ଖାଇବ, ସେଠି ତ ଶୋଇବ, ସେଠି ତ ତା ଭିତରେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳୟ ଭିତରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ। ସେଇ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପଶିକି ରହିବ। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲଟା କେଡ଼େ ଦୁଃଖମୟ। ଜେଲ କଥା ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କେମିତି ଆମକୁ ଜେଲ ନ ହଉ, କେତେ ଓକିଲ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଆମେ ବେଲ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲଟା ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବାଟା ସିଏ ଏକ ଜେଲ। ତା ଭିତରେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ 5 ମାସ ପରେ ଆମର ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। 5 ମାସ ପରେ ସେ କଥାଟି ମା ଜାଣିପାରେ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଡାକ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବା, ଶୋଇବା ସବୁ କଥା 5 ମାସ ପରେ କରେ। ଆମେ ସବୁ କରିକି ଆସିଛେ। ଆମର ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଜମା ନାହିଁ। ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କହୁଥିଲି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କହିଥିଲି କହିବିଲି, ତାପରେ ତାପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ତାରି ଭିତରେ ମାର ସାରାଂଶଟା, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସେ ଖାଏ। ତାର ନାଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନାଭିଟା ଦେଖିଥିବେ, କେହି ତ ଦେଖିନ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମାର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ରିୟା ତାର ଚାଲେ। ଯଦି ଜଣେ ମା ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ରହିବେ, ପିଲା ଭିତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ବା ସନ୍ତାନ ହୁଏ ସୁଖୀ। ଆମର ସୁକୃତ ବାପା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର କ'ଣ ସୁକୃତ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, MA ପାସ୍ କରିଛେ, PhD କରିଛେ, କି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଠ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିନେ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ନା। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରକୃତ ପାଠଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଦବୀ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାର ଅହଙ୍କାରଟା ସେତେ ବଡ଼, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାର ଅଜ୍ଞାନଟା ସେତେ ବଡ଼। କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ କି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ତାର ଯେତିକି ଗୋ ଜଣେ PhD କରୁଥିବା ଲୋକର କ'ଣ ସେତିକି ଗୋ? ତାଠୁ ଅଧିକା ଇଗୋ, କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଇଏ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ, ଏ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ, ଏ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ଜେଲରେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ଯେତେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ, ସେତେ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ବେଶୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ମନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଟକିଯିବ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ମନ ସେଠି ଅଟକିଗଲା। 5ଟା ଗାଡ଼ି ହେଲା, ମନ ସେଠି ଅଟକିଗଲା। ଜମି କିଣା ହେଲା, ମନ ସେଠି ଅଟକିଗଲା। କେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଲା, ମନ ସେଠି ଅଟକିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ମନ କେଉଁଠି ଅଟକିବା କଥା, କେଉଁଠି ଅଟକିଲା, ପୁଣି ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବ କାହା ସହିତ ରଖୁଛି ନା ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ, ସ୍ଥୂଳ କଥା ସହିତ, ସ୍ଥୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି, ସମ୍ପର୍କଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିଲା। ଯଦି ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ସାଥି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଖଟା ଜାଗାରେ ତମର ବା କ'ଣ ହେଲା, ତମ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ଭାତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସବୁ ତରକାରୀ। ଭାବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିରେ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀକି ଦେଖିଲେ ମନର ଭାବ କେମିତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଭାବ କେମିତି, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାବ କେମିତି, ଆମର ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାବ କେମିତି, ମାନେ ଭଲ ନେଚରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାବ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ଦେଖିଲେ ଭାବ କେମିତି। କାଶ୍ମୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କି ପାଗଳା ହେଇକି କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ହଉଛି, ସେ ଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଆକାର ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଯିବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଭାବୁ ଗୋଟେ ଆକାର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଯଦି ଏ ଆକାରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେରିବେରମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରେଖା ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରେନ୍, ମାଇଣ୍ଡ, ବଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତ ରହିବେ, ଦେଖିବେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ।
କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ, ଆପଣ ଥଟ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ, କାଲି ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ହବ, ଡେଫିନାଇଟଲି ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇ ଦେଉଛେ କ'ଣ, ବାବା କଥା କହିଥିଲେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, ସବୁ ତ ସରିଗଲା। ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ଖାଇ ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ତ ପାଟିରେ କହିଲା, ତୁ ତ କାନରେ ଶୁଣିଲୁ, ତୁମେ କାନରେ ଶୁଣିଲ। ତା ଯଦି ପାଟିରେ କହି ତାର କିଛି ନ ହୋଇଛି, ତୁମେ କାନରେ ଶୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲ? ପୁଣି ସେଟା ମିଛ କଥା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କଥା ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଛ ସହିତ କେତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା। ଯଦି ସତ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା, ଆମର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ମନକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲି ବୈଶାଖ ମାସ ସରିଯିବ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଥାଏ। ସେମାନେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ହାଇ ଥଟ୍ସ ଲୋକ। ବାର ଭିତରେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ହାଇ ଥଟ୍ସ, ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ହାଇ ଥଟ୍ସ। ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ, ଲୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥ, ଯୌନ, ଖାଦ୍ୟ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ଇମୋସନାଲ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲୋର ଥଟ୍ସ, ଲୋର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୋଲ୍ କନସିୟସରେ ରହିଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସରେ ରହିଲେ, ତାର ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଆମେ ହାଇ କନସିୟସ୍, ହାଇ ଥଟ୍ସରେ ଆମେ ରହିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ସାଧନାରେ ସେ ସିଦ୍ଧିଲା, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଧି ହୁଏ। ସମାଧି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସମାଧି। ବା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସମାଧି। ସମାଧି ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁନା, ଲୋକକୁ ସମାଧି ଦିଆ, ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ବାବା ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରୁ। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କହନ୍ତି ସମାଧି, ଯୋଗ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନର ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାଧି। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନକୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। କୌରବ ଗଣ ପାଣ୍ଡବ ଗଣ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ନାଇଁ କି? ଆମ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌରବ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ଗଣ। କୌରବ ଗଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ। ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଣ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ, ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ପରାକ୍ରମ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ବଳ ସବୁଥିରେ ଖଟାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ସତରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ସେ କଥା କହନ୍ତି?
सी आमर दुख कण निवृत्ति कर दियंती अरे तांको दया सागर किए कहला तांको सबकिछि भक्त कही जो माने दर्शन करछंती तांको कृपामय किए कहला से सृष्टि स्रष्टा बोली तांको किए कहला से दुखारी तांको किए कहला से कृपार सिंधु बोली किए कहला से कृपार सागर बोली तांको कहला आउ काई कहा को कहै काई कहा को कहला ने से निश्चिंत अछंती डाकिले शुणती दर्शन दियंती एवं कथा हुअंती किंतु आमर से विश्वास हो कहीं विश्वास हो नहीं ना आम भितर सरलता ना आम भितर जटिलता अच्छी जटिलता कौन समस्त आपण मैंने जानते भितर गोटे कथा बाहर गोटे कथा आमर निर्दिष्ट गोटे रूप ना आमर अनेक रूप एनी सिचुएशन रे आमे कौन करू ना रूप चेंज कर एनी सिचुएशन रूप चेंज हो भल पाइछ आत्मबोध रे टिल डेथ पर्यंत भल पाइबार अछि किए कौन ड्यूटी करुछि आमर देखिबार ना आम ड्यूटा को आम ठीक भाव में करुचे न करुचे देखिबा प्रत्येक लोक तार कर्मर फल भोग भगवान हुंतु महापुरुष हुंतु साधु हुंतु संत हुंतु से पुणी भोग करेंगे पुणी भोग करेंगे ना ये शास्त्र कथा लेखा अच्छी भगवत गीतार भगवान कहते अष्टादश अध्याय मोक्ष जोगरे भगवान गोटे कथा कहते 17 नंबर श्लोक बोली भावुची कहले जस्य नाहंकृत्या भाव बुद्धिर्जस न लिपते हतंस इमांग लोक न हंति न निवर्तन्ते जस्य नाहंकृत्या भाव बुद्धिर्जस न लिपते देखंतु अष्टादश अध्याय मोक्ष जोगर 17 नंबर श्लोक जस्य नाहंकृत्या भाव बुद्धिर्जस न लिपते हतांश इमा लोक न हंति न निवर्तन्ति एटी भगवान कहउचंती गुरुदेव श्लोक को बारंबार कहते जदि तुम भितर अहंकार नाही जदि तुम भितर बुद्धि नाही जस्य नाहंकृत्या भाव बुद्धिर्जस न लिपते बुद्धि भी काम करू नहीं तुम भितर कर्ता भाव नहीं तुम भितर आत्मबोध अवस्था अच्छी तुम्हें जेकोसी कर्म कर सारा विश्व को तुम्हें मारी दियो न हंति न निवर तुमको पाप स्पर्श कर 17 नंबर श्लोक अष्टादश अध्यायर तेणु सब गुरुदेव हाथ देखिए कहते आपन थे चिंता कले आप आत्मबोध अवस्था केबे किसी कर्म कले जदि टिके मिछ कहते सात्विक भावापन्न व्यक्ति टिके भूल कर टिके का खराब भावी कि जंत्रणा कि छटपट कि जंत्रणा कि छटपट जदि आत्मबोध अवस्था आपणकर आसब आपण केबे जंत्रणा छटपट हेबेनी कले लागिबो नाही जदि देहबोधरे करिवे जीवबोधरे करिवे जो कर्म कले तार फल आपन को भोग करिया को पड़िबो जदि आत्मबोधरे कर्म कले आपन को केबे किछि लागिबो भगवान को उबाच एटा बाबा कहना आपन देखुना गोटे छोटी एग्जांपल कौन से एग्जांपल महाभारत युद्ध रे अर्जुन निज गुरु को मारी द्रोणाचार्य को मारी सब बड़ बड़ योद्धा रथी गण को मारी गोटे लोक जदि आम ए मर्डर करवा आजीवन जेल दंड किंबा फांसी अर्जुन एते मारला ताकू कौन जेल दंड है नहीं फांसी है नहीं ताकू किसी तो कर्मफल लगिला नहीं सेठी से भगवान को निर्देश रे कर्म कला एवं निजको समर्पण कर देतला तार जस्य नाहंकृत्या भाव ता भीतर अहंकार नथला बुद्धि नथला मन नथिला प्रकृति इंद्रियगण नथिले से आत्मबोधरे कर्म करूथला से जानी पारु नथला मु सब ए कर्म करूची बोली जेमती लाहिड़ी बाबांकर शिष्य फास्ट क्रिया रे एते अभिभूत हो पड़ला इति भावरे विभोर होगला तार देहबोध ज्ञान को से कौन कला ना हरे बसला कौन ना गुरुदेव कहले सबू काम ईश्वर करुचंती कराउचंती तुम्हें अनुभव कर तुम्हें किछि करून
ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଛେ କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନୁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସେ ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନାରେ ବସ। ଦେଖୁ ତମ ମନ କେତେ ଶୁଦ୍ଧି, ମନ କେତେ ନିର୍ମଳ ହବ। ତୁମେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ହାଇ ଥଟ୍ସ ରହିବ। ତୁମର ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜରୁ ତୁମେ ସୋଲ କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତେ ଦେହକୁ ମାଡି ବସିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ଦେହକୁ କରି ଅହଙ୍କାର, ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଦେହକୁ ନେଇ ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରିଛି ଯେ ଦେହରେ କରି ଅହଙ୍କାର, ଦେହକୁ ଅହଙ୍କାର କଲା। ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ, ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ନ କଲେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଚାଲୁଛି ନା? ସିଏ ଜାଣିନି ଯେ ତାର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ତାପରେ ଏ କାମ ଚାଲିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଦେଶ ଚାଲି ନା ଚାଲି। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଦେଶର କଥା, ତମେ ରହିକି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛ ନା କରୁନ? ତମେ ମଲା ପରେ ତମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ହବ ସେ କରିବ ନା କରିବନି? କେତେ ବଡ଼। ଏଣେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ପଢୁଛେ ନା, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଚଲାଉଛି ନା? ଆଉ ନା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଶୁଣି। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ବୋଲି ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଛି ନା? ସାରଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର କରିଦେଇଛି, ରଶ୍ମିମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଚାଲିଛି ନା? କିଏ ଆସିଛି ତମ ଭିତରେ? କିଏ ଗଲା? ତମ ହାତ ଗଲା, ତମ ପାଟି ଗଲା, ତମ ପେଟ ଗଲା, ତମ ଛାତି ଗଲା, ତମ ଗୋଡ଼ ଗଲା, ତମ ନାକ ଗଲା, ତମ କାନ ଗଲା, କିଏ ଗଲା? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ସୁଖୀ ନା ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ମିଳିବ ମିଳିବ ମିଳିବ, କେବେ ଯିବନି। କାରଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର ଫଳ କିଏ ଭୋଗିବ? ଆମେ ଭୋଗିବା। ପାପ କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆଜି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାପ କର୍ମ କରିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛୋଟା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଛୋଟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ କିଏ କଲା? କାହାର ଦୋଷ ସେ ଦେଇପାରିବ? ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ସେ କାହା ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ? ଜନ୍ମରୁ ବଧିର, 600 ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। 600 ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଖନା, 600 ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟା। ଆପଣ କହିବେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକା ହେଲା। ଭିଆଇପି ଲୋକ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରପର ମେଡିକାଲ କନସିଭ୍ ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସେ ଭୋଗିଲେ? କାହିଁ ସେ ଭୋଗିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଯେତିକି ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ ଏବେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧ। ଆଗେ ଲୋକ ଯେତିକି ଖନା ନଥିଲେ ଏବେ ବେଶୀ ଖନା। ଆଗେ ଯେତିକି ବଧିର ନଥିଲେ ଏବେ ବଧିର ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଅଧିକ। ଆଗେ ଯେତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଏବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସେତେ ଅଧିକ। କଥା ରହିଯାଉଛି।
ସିନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ପୁରୀ ଯିବା ନାହିଁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ? ଥରେ ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଲାଇନ କରି ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବ ମନରେ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଆଜି ଆମ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବା, ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେ କଥା କାହା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଠେଲା ପେଲା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ଅନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ଆଉ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ସେ ତ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଆରେ ବାପା, ଆମେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଟା ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ମୋର ପିତା ଓ ମାତା। ସେ ଅନ୍ଧ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଆମ ଉପରେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଗେଟିଭକୁ ପଜିଟିଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ, ବଡି କନସିୟସନେସରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଜିଟିଭକୁ ନେଗେଟିଭ କରିଦେବେ। କେମିତି ନେଗେଟିଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କେମିତି ପଜିଟିଭ ଜଣେ ଲୋକ କରୁଛି, ସାତ୍ଵିକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧକ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ କି ପଜିଟିଭ କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଜିଟିଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଗେଟିଭ ଆପଣ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ମିନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଆସିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଗଲି ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ସକ୍ସେସ୍, କେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ସକ୍ସେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେମିତି କର୍ମ କର। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ କେମିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର କେତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଗଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କି ନର୍କଗାମୀ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଗର୍ବ, କି ଦମ୍ଭ, କି ଅହଙ୍କାର, କି ଅସ୍ମିତା, କି କାମନା ବାସନା, କି ଭୋଗ ଲାଳସା, ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କରିବା, କେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବ। କାହାକୁ ହିଂସା କରିବା, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, କାହା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବା, କାହାକୁ କୁସାରଟନା କରିବା, କାହାକୁ ଖାଲରେ ପକେଇଦେବା। ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିରତି ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ବାଟ। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିବ। ସେଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ଭାବ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଆପଣ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଆପଣ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଆପଣ ଭିତରେ ଶିଖ ଭାବ କୋଉଠି ଆସିଲା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯଦି ଏକ ବା ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଏକ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବା ରାମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ।
କେତେ ବଡ଼ କଥା। ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖ, ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କ'ଣ କରିବ ନା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ହିଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ବୋଧରେ ରହିବେ ଆପଣ କେବେ ନର୍କକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ନର୍କ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପିଅନ କଥା ଲାଇଡିବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କର, ସେ ତୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ, ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ, ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରମାଣ। ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ ଉପନିଷଦ। ଗୀତା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି। ଭାଗବତ ସକଳ ଜୀବେ ନରହରି ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର ମୋ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ପାଶ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ। କ'ଣ ସଗୁଣ ପାଶ ଲୋକ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଧାଉଥିବେ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ ହେଇଥିବ। ଆଖି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେ ଡିପ୍ ହେଲା, ସୋ ମଟ୍ ଯଦି ସେ ରୂପକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ କୌଣସି ରୂପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। କେବଳ ସେଇଠି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିକି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଧୀରେ 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 କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରୁ ଠିକ୍ ମିଡିଲ ପୋଜିସନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତାରକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଯେଉଁଠି ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି ଅଛି ସାଧୁମାନେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ଚୁଟି ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି। ଆରେ ତ ଚୁଟି ତ ଚୁଟି, ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିନା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ସେଇଥିଲାଗି ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ବାବା ମୂର୍ଖ। ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ୁଛି, ଆମେ PhD କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମ ଗୁରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ। ଆରେ ତୁମେ ତ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିନ, କୋଉଠି ଥିଲ ଜାଣିନ, ଖାଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ ଜାଣିଛ। କୋଉଠିକି ଯିବ କୁହ? ଯାହାକୁ ଡାକ, ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭକାରେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ। କୋଉଦିନ ଯିବ କହିଲ? କୋଉଦିନ ଯିବ କୁହ? କିଏ କହିବ? କହିଛନ୍ତି ଶିରିଡି ସାଇ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗାସନରେ ବସି ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଦେବି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା। ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ଆଳୟ ସଂସାରଟା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କହିବା ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଣିବା ଗୋଟେ କଥା, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କଥା। ଅନୁଭବଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଲାଗି ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି,
ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବି ନା ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ଆମର ଅନୁଭବ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? କାହିଁକି ସଂସାରଟା ମିଥ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ ଅସତ ବୋଲି ଆମର କାହିଁକି ବୋଧ ହଉନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ ଅସତ ବୋଲି ବୋଧ ହଉଛି କାହିଁକି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାବା କହିଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। କାହାର ଧ୍ୟାନ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ, ଗର୍ବ ପାଇଁ, ଦମ୍ଭ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଆପଣ କେବେ ମାନସିକ ସାଥୀ କାହାକୁ ଦେଇନି। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ସକାଳେ କ୍ରିୟା କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ବା ଜପ କରିଛି ବା ଧ୍ୟାନ ତ କୁହାଯାଉଛି କରିଛି, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ କରିଛି, କେତେ ଲୋକ ଆଗରେ କହିବ ଆଜି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ସାଧନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଅନିତ ପାଇଁ ଖଟିଛି, ସେ କଥା ସେ କୋଉଠି ଆଉ କହିବ? ମାନେ ସବୁ କହୁନାହିଁ, କହୁଛି କି? କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି, କାହାଠୁ କେତେ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଛି, ଆମର ମନ ନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନେ। ସବୁଥିପାଇଁ ଧନ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଧନ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛେ, କେତେ ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଛେ, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ପୁରୁଷମାନେ ଭଲ ଚେନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଚେନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଚେନ୍। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଯିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ଆମେ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ପିନ୍ଧେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି କରିଛେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି। ପିନ୍ଧ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛ କି? ତ ମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଇଛ କି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ଥଟ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ 10 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଯିବ, ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ସ! ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଛେ, କିଏ ଭେଜ୍ କିଏ ନନ୍ ଭେଜ୍ କିଣିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାଠିଆ କଦଳୀ, ସୁନ୍ଦର ସେବ, ସୁନ୍ଦର କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଘିଅ, ଆକୁ ସବୁ କିଣିଛି। ଆମେ ଘର କରି ରହିଛେ, ଆମର ଘରଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭଳିଆ ହବ, 2ଟା AC ଲାଗିବ, ଟିପଟପ୍ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିବ, କୋଟି କାମ ହବ, ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ପାଇଁ 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ, 5 ଫୁଟରେ 5 ଫୁଟ, 3 ଫୁଟରେ 3 ଫୁଟ, ସିଡ଼ି ତଳେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ଘରଟିଏ କର। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଘରଟିଏ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଉପରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ଯଦୁର୍ଷି ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ମନ୍ତ୍ର, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବେ, ଦେବତାକୁ ପାଷାଣ ବୋଲି ଭାବେ, ତାଠାରୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ, ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଲେ ତମ ଭିତରେ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି। କେବଳ ପ୍ରେମ ଭାବଟି ଆସିବ। ଜଣେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ମୋତେ କହିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଭାବଟାକୁ ବିତରଣ କରିବା? ବୋଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବପର। ଆପଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆଉ, ଆପଣ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ନା ଆଉ, ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନା ଆଉ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନଟା ବିତରଣ କରିବେ ନା। ମୋ ଅମାରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି
ଧାନ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ବାଣ୍ଟିବି ନା, ତୁମେ ଆଗ ଅମାରରେ ଧାନ ରଖ ତାପରେ ବାଣ୍ଟିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଅବତାର ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମର ଏ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଟରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧକ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ତଳି ଦେଇପାରେ ତାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା? ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ହାତ ରଖିଲେ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧକ ଘଣ୍ଟା ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଭାବ ଥିଲା ଯେ, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠିକି ଯିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ସମୟ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ପିଙ୍କି ମା ବାହାରିବେ ସମୟ ଅଛି, 7 ଦିନ 8 ଦିନ। ଟିକେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମୟ ଅଛି? ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନର ବାହାନା କେତେ, ମନର ଚାଲାକି କେତେ, ମନର ଉପଦ୍ରବ କେତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଅଛି? ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ମିଟ୍ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏସି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଇସା ଅଛି? ଆଜି ଝିଅ କହିଥାନ୍ତି ବାପା ମୋର 2ଟା ଏସି ଲାଗିବ, ନା ମା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେତେ ଆସକ୍ତ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିଅଲି ଭଲ ପାଉନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କାହାର ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇସବୁ କର୍ମ କଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ବିବାହ ହେଲେ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ବା ଘର ଦ୍ୱାର କଲେ, କି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଗଲେ, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କଲେ ମୋତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାନ୍ତେ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ପାଖରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟିପତି ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଜଣେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ବମ୍ବେରେ କୋଠା, ବମ୍ବେରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦିଲ୍ଲୀରେ, କାଲକାଟାରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ସାଧୁ ଶୁଣିଲେ, ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ଧାଡ଼ା ଏତେ ଦୂର ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିବା ଭଲ, ଏତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ର ଆଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ସେଠୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ କୋଉଠି? ଏଡ଼ିକିଟିଏ। ଆରେ ତମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆରେ ଦେଖାଅ। ଆରେ ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, କଟକ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବଡ଼ ବିନ୍ଦୁଟିଏ। ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ? ତାପରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖେଇଲେ, କେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖେଇଲେ, ତମର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅଜ୍ଞାନତା ଗଲେ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। 2ଟା କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। କାହା ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଯାଉନି,
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାଟା କେତେବେଳେ ଯାଇନାହିଁ କି ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକାନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ହବ, ରିଆକ୍ଟେଡ ହବ ନା ହବ ନା, ରିଆକ୍ସନ ହବ ନା ହବନି। ଖାଲି କଟୁ ଚଟକଣା ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି କଟୁ କଥା ବୋଧେ ପୁଣି ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକ। ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦକଇଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେ କଥାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। କଥା ଭଲ ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ମିଛ କଥାରେ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତୁମେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ତୁମେ ସଂସାରରେ ଏତେ ଏତେ କର୍ମ କରି ଆସିଛ, ତୁମେ ସାଧନା କର, ତୁମେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଜନ୍ମ। ସେ କଥା କୌଣସି ଭାଇବ୍ରେସନ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଭୁଛି ଏ କାନରେ ବସି ସେ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଖପୁରୀ ଜଣେ ବେତାଳ ରାକ୍ଷସ ନେଇକି ଆସିଲା। 3ଟା ଖପୁରୀ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ଏଥିରୁ କୋଉ ଖପୁରୀଟା ମୂଲ୍ୟବାନ? ଯଦି ଯିଏ କହିଦେଇ ପାରିବ ନ କରିପାରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ରାଜା ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବେତାଳ ଆସିଛି, ଯେଉଁ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଖପୁରୀଟାକୁ ଦେଖି କିଏ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଖପୁରୀ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖପୁରୀ? ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ବହିରୁ ଏ କଥାଟି। ଆଜି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବେତାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ବେତାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଖପୁରୀଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ନା କ'ଣ? କେମିତି? ଏ ଦିଟା ଗୋଟେ ଖପୁରୀରେ ତାରଟେ ସେ ପୁରେଇଲା, ସେ ତାରଟା ପଶିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ନ ପଶିଲା କହିଲା ଏଇଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ଖପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବହୁ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିକି ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଜାଣେ, ଖାଲି ଶବ୍ଦଟେ ଗୋଟେ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ। ସେ ଶବ୍ଦ ଯେ କ'ଣ ଭେଦ କରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଭେଦ କରିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ଖପୁରୀ, ଏଥିରେ କିଛି ପଶୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖପୁରୀ କହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବି ଅର୍ଡିନାରୀ। କ'ଣ ନା ଏକାନରେ ତାର ଗୋଟେ ପୁରିଲା, ତାର ଏକାନରେ ବାହାରି ଆସିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଏକାନରେ ଶୁଣଉଛି, ଏକାନରେ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ହରି କଥା ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଗୀତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଭାଗବତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଭାଗବତ ପରାୟଣ, ରାମଚରିତ ମାନସ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯିଏ କହୁଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି। ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଥିଲେ, ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଳ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଭାତ ଆଳୁ ତ ଖାଇବୁ। କଥା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଯାହା ଥିଲେ ସେଇ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଥିଲି, ସେଇ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବି। ସେଇ ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲି, ସେଇ ମେକଅପ୍ ହେବି। ସେଇ ସୁନା ଚେନ ପକଉଥିଲି, ସେଇ ସୁନା ଚେନ ପକେଇବି। ତୁ ତା ବେ ବା କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇ ତୁ ତା ବେ କହିବି। କାହାକୁ ଦଉନଥିଲି, ଏବେ ବି ଦେଲିନି। ଆରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରଭାବ? ଏ ରାମଚରିତ ମାନସ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଭାଗବତ 7 ଦିନ, 9 ଦିନ ସବୁ କରାଗଲା ପାରାୟଣ, ଏ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଗୀତା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଗଲା କୁଆଡେ? ଇଏ ଯଦି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଗରମ ଆପଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ କଥା ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ଏ କାହିଁକି କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ନାହିଁ?
ଆର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁଥିରେ ବାବା କହନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଲଗାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେଲାନି? ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଲି ସେଇଆ, କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁ ତୁମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତୁମର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖ। ତମେ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛ, ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରୁଛ, ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ କେତେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଖୋଜିଲା କାହିଁକି ବାହା ହେବି? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦରକାର। କ'ଣ ନା ସେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ପୁରୁଷଟେ ଖୋଜିଲା କ'ଣ ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦରକାର, ସେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ମୋ ପାଦ ସେବା କରିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଠୁ ସେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ। କାହିଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ? ଦେହବୋଧ ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇଠି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଭା ସମିତିରେ, ଧର୍ମ ସଭା ତ ନୁହେଁ, ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ ପାପ କଲେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। କ'ଣ ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ କଥା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆରେ ଆମେ ବା ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଲାଭ କରିବା। ଆରେ ଧର୍ମ ଲାଭ ତମ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଧର୍ମ ଲାଭଟା କ'ଣ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? କୁକର୍ମ କଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ। ଦାନ କଲେ, ସେବା କଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ, କୂଅ ଖୋଳିଲେ, ପୁଷ୍କରଣୀ କଲେ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ଆମେ କିଛି କହିବୁ? କାହାକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ମଣିଷ କରିଛ? ଲୋକଟେ ଗଢିଛ, ମଣିଷଟେ ଗଢିଛ କି? ଆରେ ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହବ। କ'ଣ ମଣିଷ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଲଗା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା। ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଲୋକ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ଲୋକ ଅଲଗା, ମନୁଷ୍ୟ ଅଲଗା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ବସିଥିଲେ ସବୁବେଳେ। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ କାହିଁ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ? ନା କେହି ମନୁଷ୍ୟ। ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିବେକ କାମ କରୁନାହିଁ, ତମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ବିବେକ କେତେବେଳେ କାମ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଆସିକି ସତ୍ ଆଉ ଅସତକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସତ୍ ଆଉ ଅସତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା? ଯଦି ଜାଣିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଚା ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଷଧର ସର୍ପରେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟା, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାଠାରୁ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା? ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବା ଆମ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ହୃଦୟରେ, ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ କେମିତି ଆସିବ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏ କ'ଣ ସଂସାର ବିଦ୍ରୋହୀ ସମ୍ଭବପର? ସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଯେତେ ଆଲୋଚନା, ଯେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ତପସ୍ୟାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଲୋକ ପାଇବ। ସାଧୁର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବସି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ
ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକି, ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସାରା ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଲଟ ଚାମର ହେଉଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଚାପ ଖେଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାବନି, ଝିଲମିଲ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଦି ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଟଣା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆମର ସିନା ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ମାଡ଼ିଲାଣି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କେତେ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କହି ଚାଲିବ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଦେହ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। କାହିଁକି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରାଯାଉଛି ନା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ଥଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ହେଉଛି। ସେମିତି ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭଲ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତେ। କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ, ଭାବିଲେ ବାବା ଆସକ୍ତିରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କିଏ ମାୟାକୁ ଜାଣି ଖେଳେ, କିଏ ମାୟାର ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳେ। ତେଣୁ ସଂସାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି, ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଦେବେ? ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି, ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଦେବେ? ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି କି? ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମତା ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟ ଭାଷା, ନିତ୍ୟ କରିବ ଇଣି ଆଶା। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି, ସମାନ ଭାବ। ଯେ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତେ। ଜାଣତେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମରିଚିକା, ଜଷ୍ଟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ମାଗି ଆସିଛି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଫରେନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆସିଲେ, ମୋ ପରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଲି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। ତୁମେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିବ, ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ସେ ସଂସାର ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ। ଯେମିତି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏ ସମାଜରେ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଅଣ ଦିଅଣ। ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ବେଶରେ ଦବା, କିଏ ପ୍ରଣାମୀ ନା ଫୁଲ ନା ଫଳ ନା ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ନିଅଣ ଦିଅଣ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ନିଅଣ ଦିଅଣ କାମ ସରିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଦେବେ କି? ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାରେ ବା ସହସ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବେ ମୋର ଭାବ ଆସିଲା, ଭାବଟା ଗଲା କାହିଁକି? ଭକ୍ତିଟା ଆସିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଲା କାହିଁକି? ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? କାରଣ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏଥିରେ ସରିଗଲା, ଏ ନିଅଣ ଦିଅଣ ସରିଗଲା। ମୋତେ ପୁଣି କ୍ରିୟମାନଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି? ଯିଏ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯିଏ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଯିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି
ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବି? ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି? କେମିତି ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ରଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେଠି ଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆଉ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଳଶାଳୀ କଲେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାରରେ ଧନ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଧନ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବେ ବା ଭଲ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏ ପୂଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ମଳ ମୂତ୍ର କୁର୍ମୀ ବିଷ୍ଠା ଶରୀରରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବେ। ମୁଁ କହିବି ନା, ମୁଁ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ମୁଁ ଉଭେଇ ଟୁବେଇ ହେବି। ମୁଁ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସଂସାର ଲୋକ ଦେଖ, ତାର ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ବସିବେ ଦେଖି ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା, ନିଜର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ୱାର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। କେବେ ଦି ଜଣ ବସି ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି? ସାଧନା ତୁମେ କରୁଛ? ତମ ମନ କେତେ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଇଛି? ମନରେ କେତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅନାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି? କେତେ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ଆସିଛି? କେତେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ? କେତେ ନୀରବତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଯୋଗସ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ। ଜମା କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଥା ହୁଅ, ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ କଥା ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ କଥା କହିବେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ। ଯେତେ କଥା କହିବେ ଆପଣ ମିଛ ଆସିବ। ଯେତେ କଥା କହିବେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେମାନେ କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କଥା ମାନେ ବ୍ୟଥା। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଛ, ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଏ କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯଦି କାଳିଆ ସାଥେ ନ ଚାହିଁବେ, ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ, ତୁମେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବ? କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ କାହାର ମନକୁ ତୁମେ କିଣିପାରିବ? କାହାରି ମନକୁ କିଣିପାରିବ ନା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ସମୟକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ? କୌଣସି ଉପାୟରେ ତମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ପୁଞ୍ଜିଟି ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ନେଇକି ଆସିଛ, ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ କଲ କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କଥା ରହିଗଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କହିକି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ ଜାଣିବ, ଏ ଶରୀର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ କହିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଦେବଶିଶୁ। ସେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଲାହିଡ଼ି ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବୁ ପାଖକୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ଦେବଶିଶୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଏ ହିମାଳୟର ସନ୍ଥ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବଟେଇଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ। ଆକୁ ଆଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ପାତ୍ର ଜଣେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ ରୂପାପାତ୍ର ନାଁଟି ଶୁଣିଥିଲ, ଆଜି ରୂପାପାତ୍ରଟାକୁ ନିଅ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ କଥା କେମିତି, ସିଏ କହିଥିଲେ, ଇଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ରୂପାପାତ୍ରଟି ମିଳିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ, ଦାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ସହିତ ଚେତନାର କେମିତି ମିଳନ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଗ। ଏକତ୍ୱ ଭାବ, ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ମୁଁ ଯିଏ ଆପଣ ସିଏ, ଏ ଭାବ ହେଲାଣି କାହାର? ଯଦି ଭାବ ଆସିବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ତାର କଥାଟା ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି। ସବ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ ରୁଷିଆର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୋନରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତରଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ସେ ପୁଣି ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର, ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା, ସେଠି ସେ ମେସିନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣୁଛି। ତା ତ ତରଙ୍ଗରେ କଥାଟା ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଥାଟା ରହିଛି। ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯିଏ ଯିବ, ସେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଜଣେ, ଆମେ ଦୁଇ କେହି ନାହୁଁ। ଯେ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ମୟି ଚ ପଶ୍ୟତି, ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ। କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିକି କହନ୍ତି ହଁ ସେ କଥା ରହିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଶୁଣୁତେ ଭାବିବେ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ତାରଟି ପୁରେଇଲେ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ତାରଟି ପଶିଲା ଆଉ ଏପଟ କାନରେ ବାହାରିଲାନି। ଜଣକ କାନରେ ପଶିଲା ନାହିଁ, ଜଣକ କାନରେ ପଶିକି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଜଣକ କାନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଶିଲା ଆଉ ତାର ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଖପୁରୀ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷ ଯୁକ୍ତ ବାସ ଇତି ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଆମ ଭିତରେ ପଶିକି କ୍ରିୟା କଲା, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆସିବ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନାରେ ଆମର ଆଦୌ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ବେପାର କରୁଛେ। ଆରେ ପୂଜା ହବ, ଆମକୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ? ମୁଁ ଦାନ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ? ମୁଁ ତମର ଉପକାର କଲେ ମୋର କି ଉପକାର କରିବ? ବିଜନେସ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଦବ, ମୁଁ ତାର ସେବା କଲେ ସେ ମୋର ସେବା କରିବ। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର! ଯଦି ନ କରିବ ମୁଁ ଏଥିରୁ ୱିଡ୍ର କରିଯିବି। କେତେ ବଡ଼ ମନସ୍ତର କଥା। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆୟତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି କଥା ଦରକାର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ କୃପା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଦେବ କୃପା। ତିନୋଟି କୃପା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦଉଛି, ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଅଲଗା, ଅନେକ କଥା ସେ ଜାଣୁଛି, ଅନେକ ପାଠ ସେ ପଢ଼ୁଛି। କେବେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛି, ଜାଣିଛି? ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦକୁ ଛାଡ଼, ବେଦାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼, ଉପନିଷଦକୁ ଛାଡ଼, ଅତି ସରଳୀକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଗୀତା, ଗୀତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଭାଗବତ,
कलिजुग लोक आम गीता भागवत को केवे भल भाव पढ़ीचे बुझीचे जीवन में कार्यकारी करने चेष्टा करचे महापुरुष मानकर जीवनी महापुरुष मानकर कथा आम के पढ़ीचे ना पढ़ी पारुचे जहाँ को ऊपर शास्त्र कृपा अच्छे ताकू से ग्रंथ प्राप्ति हेब एवं ताकू से अध्ययन कर प्रभुर कृपा नहले शास्त्र कृपा नहले शास्त्र के प्राप्ति हुए ना जिते शास्त्र सब प्राप्ति होउची आपण भाविबे शास्त्र कृपा मो ऊपर को आसीला तो मुझे निश्चिंत भाव में पढ़ी पढ़िले कौन हम ना मु जानिमी एथर कौन लेखा अछि किभली भाव में जीवन निर्वाह करा जीव मु जदि न पढ़ी मो जीवन टाक मु जानी पारिबि आपण जहाँ अछि जानिचंती ता शास्त्र अध्ययन रु जानिचंती एवं काठू शुणिकी जानिचंती और जो माने उच्च कोटर साधक से माने साधना करके अनुभव करी जानिचंती तेणु शास्त्र कृपा हवा एते सहज नुहे समस्त को शास्त्र कृपा हुए जो शास्त्र मिलला तो जत्न सहकार रखिब अभर मड़ब से गार टाणब नहीं एवं शास्त्र को प्रणाम करके शास्त्र को पढ़ब जहाँ को प्रणाम करी पाठ अध्ययन कर जहाँ को प्रणाम कर देख से तुम ऊपर प्रसन्न हो जाए देख किए गोटे नमस्कार कला जो भाव जी मुंडिया मारिदेला से भाव कि सडन लोक चेंज हो जाऊँ प्रणाम आपण आसिले प्रणाम कले नहीं किसी से लोक आपन भल पाइब आलो बापा तार एते गर्व एते दंभ एते अहंकार मत से देखिकी प्रणाम करिछि ना ना ता कथा शुणाब नहीं तार नमस्कार नहीं तार मुंडिया नहीं रिजेक्ट देखंतु गोटे प्रणाम रे केते प्रसन्न भाव आम भीतर आसुछि गोटे भल नमस्कार रे केते आम भीतर हृदय मन तरली जाउछि लोकटा देखला देखंतु ये प्रणाम सहित जदि किछि जिंस नेकी जाइछ तार प्रिय जिंस से पूरा चेंज हो जिवो नहीं तुम कथा बुझिबा ना टिके आपण अपेक्षा करंतु मु चिंता करूछि भल कि फलमूल नहीं जहाँ तार प्रिय सारे पैसा किसी नहीं देकी प्रणाम कर बसिले से आपण कथा केमी न शुणव कि प्रणाम करेंगे नहीं कि देवे नहीं से कथा आपंकर शुणव ये कथा कहबार उद्देश्य कौन शास्त्र को पाठ करने पूर्व प्रत्येक शास्त्र को तुम्हें प्रणाम करने उचित मुंडिया मारिबा उचित कई कथा करती ना प्रणाम कर पाठ पढ़ देखिब से शास्त्र कृपा तम उपरे हम जहाँ लेखाई तुम बुझीपर तुम मन भितर सी स्थान पाइब संक्षेप कहूँ अल्प 10 मिनट कही बंद करवा फिर नेक्स्ट शास्त्र कृपा पर की कृपा गुरु कृपा गुरुंकर कृपा न साधना है ना जे गुरु को त्याग करी साधना करे गुरु शक्ति ता भितर क्रिया करे ना साधनार उच्चतर अवस्था हुए नहीं साधनार सुफल केवे शिष्य और शिष्या पाई पारंते नहीं से लगी कहला कौन ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात परम ब्रह्म भागवत भगवान कहले मते पूजिब गुरु दे मतो गुरु भिन्न नुहे देखनी गुरु भगवान से नुहति मनुष्य समान गुरु को न मणिम नर गुरुटी साक्षात ईश्वर मते पूजिब गुरु दे भगवान कहते तू मते गुरु भितर रही पूजा कर कारण तू कौन मते देखीचु तू कौन मते जानीचु से गुरु मते कहीदेवे तो गुरु ते कहीदेवे मु किए मोर सृष्टि कौटे मोर स्थिति कौटे मु कौन करे कौन न करे भगवत संबंधी ज्ञान सृष्टिर षष्टांग विषय ज्ञान परमात्मा को परम विषय ज्ञान किए देवे ना गुरुदेव देवे तेणु गुरु कृपा कले केमिति गुरु कृपा करेंगे
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତୁମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ହେବ, ତୁମେ କ୍ରିୟା କରିବ, ସେଇ କାମକୁ ତୁମେ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତମ ଉପରେ ଗୁରୁ କୃପା ବର୍ଷିବ, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ କାମ କରିବ, ତୁମେ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। 3 ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲେ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା, ଗୁରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସାଥି ସାଥି ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ଲାଖି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେମିତି ବସିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେମିତି ବସନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଧନା କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଇଶାରା ମାତ୍ର ସାର। ଖାଲି ଇଶାରା ଦେଇଦେଲେ, ଅନେଇ ଦେଲେ ବାବା ମୋର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କପ୍ଟେ ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡିସାଇପଲ ରାଜି ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆଣି। ଆମକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ। କି ଖରା, କି କୁହୁରି, କି କାକର, କି ବର୍ଷା। ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ପାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିୟା ନ କରିବେ ଆପଣ ଫଳ କେମିତି ଫଳିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଆସିଲେ, କଷ୍ଟ ନ ଆସିଲେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସବୁଟାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବ, ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କେମିତି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକମାନଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଗୁରୁ କହିଦେଲେ, ଅନେଇ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ। ମଧ୍ୟମ, ଗୁରୁ କହିଲେ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅଧମ, କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜମା ପାଳନ କରିବେନି। ଆଜିର ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଏ ବାବା ଓଲା ବୁକା ନାଇଁ କି, ଓଲା ବୁକା, ଆମେ ଚାଲାକ, ଆମେ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୃପା ପରେ କୁହାହଉଛି ଗୁରୁ କୃପା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିବ, ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କହିବେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କୃପାରୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାଛି ନେବେ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ କି ନ କରିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା ମୋ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, କିଛି ମାନିବେନି। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ପୁରୀ କଡ଼ାର ଆଶ୍ରମର କଥା। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ କହିଲେ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 12ଟା ବେଳେ ବାହାରିବ, ପୁରୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ, 4ଟା ବେଳେ ତୁମେ ଆସିଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଡକା ହେଲା, କହିଲେ ଏତେ ଭାବ ହେଉଛି କଥା କହି ହେଉନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାଲି ଆସିଲା, ବାଦଲଟେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା। 4ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆଉ ଖରା ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସବୁ ଯଦି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭାବିବ
ସେ ତା ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବେ। ଯାହାକୁ ଯାହା ତମେ ଭାବିବ ସେ ତମ ପାଇଁ ତା ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଗଛଟାକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଗଛ ଭିତରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପଥରଟାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହଉଛି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ତାକୁ ଦେଖ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା ହଉଛି, ଭୁଲ କହିଲି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କର, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖ। ଥରେ ଆମେ କଟକ ଜଗତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ବସିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛୁ। ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବିକି ମତେ ଟଚ୍ କରୁଛ ତୁମେ ତାହା ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ତୁମେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଛାଡ଼ିବ ସେଇ ଏନର୍ଜି ତମ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଭଲ ରିଟର୍ନ କରିବ, ଖରାପ ପାଇଥିଲେ ଖରାପ ତମ ପାଖକୁ ସତ ଗୁଣରେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିଟର୍ନ କରିବ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କନସସ୍ ନୁହଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧନା କଲେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କର, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ତମେ ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ, ତୁମ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ। ଜଣେ ଡିସାଇପଲଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଶ୍ରମରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟ୍ ହଲ୍ଟେ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଏସିଟିଏ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ଲଗେଇବେ, ପଇସା କାହିଁ? ଆମେ କି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, କି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ, କି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଗୁରୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲ? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ କଥା। ଏବେ ତମର ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହବ, 10 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆସିବ ନାହିଁ? ଅନେକ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ, କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଜଣେ ଫକୀର, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ହବ? ସେ ମାଗୁଥିଲେ ତା କର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦାତା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ପଇସାକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। ରାତିକି ଯେଉଁ ଫକୀର, ସେଇ ଫକୀର ହେଇ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଯଦି କିଏ ଶିଷ୍ୟ ଚାହ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଅହଙ୍କାର କଥା ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ସେ ଫକୀର ହୁଅନ୍ତି କି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ହବ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ହବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବତ କୃପା ବା ଦେବ କୃପା। ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଭଗବତ କୃପା ହବାର ଆଉ ନଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘିନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେନନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ଗୁରୁକୁ ନମଣି ମନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସାଧନା କର, ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁଣ କଥାର ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେହୀ ଭାବିବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଗେଟିଭରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦିନ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଯିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଚୋର ରହିବ ନା ପଳେଇବ? ସେ ଚୋର ରହିବ ନା ପଳେଇବ? ଚୋର ପଳେଇବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଥଟ୍ସକୁ ଜାଣିବି, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦଉନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଉନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଉନି, ମୁଁ କାହାକୁ, ଖାଲି ଜାଣ, ଦେଖିବେ ସେ ପଳେଇବ। ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା, এই କଥା ହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିଡ଼ିମ ବଚନ ପବନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଦୃଢ଼ ମନ। ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ ଆସନେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ହୋଇ। ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ ଆସନରେ ଆମେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଛେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛେ, ବିବ୍ରତ ହେଇପଡ଼ୁଛେ। 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଡକ୍ଟର କହିଛି ମୁଁ ବସିବି ନାହିଁ। ଏରେ ପରମ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ନିବେଦନ କର। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଶହ ଶହ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭିତରେ ତୁମର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶହ ଶହ ରୋଗୀକୁ ଭଗବାନ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କେମିତି କୃପା କରିକି ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାତି ପାଇଯିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କଥା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଅଛି, ସେ ବି ରାତି ପାଇଯିବ। ଭଲ ଦେଖିଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ ଗୋଟେଇଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବିଚାରେ ଖରାବେଳ କି ବାବାଜୀର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କହୁଛି ମୋତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ କ'ଣ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଖରାବେଳ ବୋଲି ଏଇ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଏ। ଆପଣମାନେ କେବେ କରିପାରିବେ? ଯିଏ କରିପାରିବ ସେ ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା। ଗୁରୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଠିକ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ ଆସିବେ। ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବର କଥା। କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବତ କୃପା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।